मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। पिछली कक्षा में हम लोग मौसी पाठ के बारे में देख चुके थे। क्या है, एक मौसी थी, वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी, हमेशा बच्चों के साथ मिलने आती थी स्कूल के फाटक पर। और क्या है, दोपहर होते ही उन्होंने दोपहर ढलने पर वो नीम के पेड़ के नीचे आती थी। वहां पर सभी बच्चे खेला करते थे और उनके साथ वो भी खेलती थी और उनके साथ उनको बच्चों को कहानियां सुनाना, चुटकुले सुनाना उसको बहुत पसंद था। वो काली हाथ से नहीं आती थी और कुछ क्या है मिठाई वो लाती थी, सभी बच्चों को खिलाती थी। वो सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह वो प्यार करती थी। ठीक है, वो मौसी कहाँ से आई, कब आई, उनके बारे में किसी को पता वता नहीं थी। और सभी बच्चे, छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोग भी उन्हें मौसी नाम से पुकारते थे। उनका नाम क्या है पता नहीं, वो कहाँ से आई है, कब आई है पता नहीं, लेकिन सभी बच्चों को माँ जैसी प्यार दिलाती थी। ओके, ठीक है। हाँ, एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। हाँ, एक दिन की बात है। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, हाँ, ಒಂದು ದಿವಸ ಶಾಲೆ या ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿತು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿತು। ಬಚ್ಚೆ ಬಸ್ತೆ ಉಠಾಕರ್, ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ बैग अನ್ನು ಹೆಗಲೇರಿಸಿಕೊಂಡು बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। हाँ, वो सोचते आ रहे थे, ಯಾವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿತು, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಗಲೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು। ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡುವುದು ಯಾರನ್ನವರು? ಮೌಸಿಯನ್ನು। ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೌಸಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ಲು। ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಓಡೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಸಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ। फाटक पर नहीं मिली। ठीक है, मौसी कहाँ है, क्यों नहीं आई है? ठीक है बच्चे, हाँ, ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತೇನೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಜೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ? ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರುವಂತ ಜಾಗ ಯಾವುದು? ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ, ಅಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಅವಳು ಬರಬಹುದಂತೇಳಿ शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। हाँ, शाम, शाम मतलब क्या है? सायंकाल। सायंकाल बच्चे खेलने के लिए निकले, आट आडलिಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊರಟರು। ಎಲ್ಲಿಗೆ? तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। हाँ, ಯಾವತ್ತವರು ಆಟ ಆಡುವಂತ ಜಾಗ ಯಾವುದು? ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ, नीम के पेड़ के नीचे ना वो खेला करते थे। वहां पर देखे तो वहां पर भी नहीं थी। हाँ, ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ। ಹಾ, ಮಕ್ಕಳೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಬೇವಿನ ಮರ ದಾಡಿಗೆ ಅವಳು ಬರ್ತಾಳೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई। हाँ, किसी को भी, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ, किसी को भी ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಲೂಮ್ ನಹಿ ಥಾ, ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೌಸಿ ಕಹಾ ಗಯಿ, ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ತು, ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ। ಹಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಸಂಜೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ। ಈಗ ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮೌಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತು। ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಅಂತೇಳಿ। मौसी के बिना बच्चे बहुत परेशान हो गए। हाँ, मौसी ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಏನೋ ದುಃಖಿತರಾದ್ರು ಯಾರು? ಮಕ್ಕಳು। कई दिन बीत गए,
ಹಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು. पर मौसी का कुछ पता नहीं चला. हाँ पर ಆದರೆ ಮೌಸಿ का कुछ पता नहीं चला. ಆದರೆ ಮೌಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಏನು ಅವಳಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪತಾ ನಹಿ ಚಲ, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था. हाँ उसके बिना, किसके बिना? मौसी के बिना. ಆ ಮೌಸಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಮೌಸಿ ಕೆ ಬಿನಾ, ಬಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ. ಹಾ ಉಸ್ಕೆ ಬಿನಾ, ಮೌಸಿ ಕೆ ಬಿನಾ ಅಂದ್ರೆ बिना ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ इल्लदे, विदाउट. ओके हाँ देखिए हमारे घर में माँ के बिना क्या है? माँ के बिना घर सुना सुना लगता है. सुना सुना मतलब क्या है? खाली खाली. ओके ಮೌಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವಠಾರ, ಮೊಹಲ್ಲ, ಆ ವಠಾರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿರುವವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನೋ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ देखिए घर में बच्चों के बिना घर सूना सूना लगता है ना? हाँ या माँ नहीं तो माँ के बिना घर सूना सूना लगता है. पिता के बिना घर सूना सूना लगता है ना? ठीक है. हाँ ಹೀಗೆ ಇಡೀ ವಠಾರವೇ सूना सूना मतलब कि खाली खाली. हाँ मौसी के बिना मोहल्ला कैसा लगा? सूना सूना लगा. हाँ ठीक है. एक दिन बच्चे मौसी की गोद में घूम रहे थे. हाँ देखिए कहां पर, कहीं पर भी मौसी नहीं, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೌಸಿ ಇಲ್ಲ, ಮೌಸಿಯ ಪತ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಮೌಸಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಏಕ್ ದಿನ ಬಚ್ಚೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳು, ಮೌಸಿ ಕಿ ಖೋಜ್ ಮೇ, ಖೋಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹುಡುಕು. ಹಾ ಮೌಸಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರು. ಖೋಜ್ ಮೇ ಗೂಮ್ ರಹೇ ಥೇ. ಗೂಮ್ನ ಮತ್ಲಬ್ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಮೌಸಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು? ಮಕ್ಕಳು. तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी. हाँ ಹೀಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ऐसे ढूंढते जा रहे थे बच्चे. हाँ मौसी को ढूंढते जा रहे थे मोहल्ले पर. तब एक आवाज आई. कैसी आवाज? ऊंची ऊंची आवाज. ಆವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅವರು ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಮೌಸಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರ ಕೇಳ್ತಿ. ಯಾವ ಸ್ವರ? ಊಂಚಿ, ಜೋರಾದಂತ ಬೈಯುವಂತ ಸ್ವರ. ಊಂಚಿ ಊಂಚಿ ಗಾಲಿಯೋ ಕಿ ಆವಾಜ್. ಗಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಗುಳ. ಓಕೆ ಡಾಂಟ್ನೆ ಕಿ ಆವಾಜ್, ಬೈಯುವಂತ ಶಬ್ದ. ಊಂಚಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ವರ ಅಂದ್ರೇನು? ಜೋರಾಗಿ ಬೈಯುವಂತ ಆವಾಜ್ ಸುನಾಯಿತಿ. ಆವಾಜ್ ಮತ್ಲಬ್ ಸ್ವರ. ಹೇಗಿತ್ತದು ಆ ಸ್ವರ? हमने टेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहां हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ. हाँ कैसे? हमने टेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहां हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ. हाँ ऐसी आवाज. देखो एक औरत इस तरह डांट रही थी. किस तरह? हमने टेका तो नहीं ले रखा है मौसी. हाँ ನಾವೇನು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. 20 दिन से तुम यहाँ हो, 20 days ಇಂದ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ. 20 ದಿನ ಆಯ್ತು ನೀನು ಬಂದಿಲ್ಲಿ. ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ. ಅಬ್ ತುಮ್ ಕಿಸಿ ದೂಸರೆ ಕೆ ಘರ್ ಚಲಿ ಜಾವೋ. ಈಗ ಏನೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೋರು ಮಾಡುವಂತ, ಗದರಿಸುವಂತ, ಬೈಯುವಂತ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಈ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮೌಸಿಯನ್ನು, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾ अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ. मौसी का नाम सुनकर बच्चे टिटक कर खड़े हो गए. हाँ तो मौसी का नाम सुना. अरे मौसी,
ऐसी आवाज आई ಹಾ ಮೌಸಿಯನ್ನು ಬೈಯುವಂತ ಸ್ವರ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ಮೌಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಚ್ಚೆ ಟಿಟಕ್ ಸಡನ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರು ಟಿಟಕ್ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಟಿಟಕ್ ಕರ್ ದೇಕಿ ಕಡೆ ಹೋಗೈ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮೌಸಿ ಇದ್ದಾಳೆ बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी थी हाँ क्या है बंद दरवाजे की बंद एक घर में दरवाजा बंद थी है ना ओके ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು दरवाजे की दरार में दरार मतलब संधि ಆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ झांक कर देखना इणुकी ನೋಡಿದ್ರು तो मौसी एक ಕಾಟ್ पर लेटी थी हाँ ಒಂದು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ಲು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ಲು ಹಾ ಓಕೆ ಯಾವ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವರ ಕೇಳಿತೋ ಆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಪರ್ ಒಂದು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅಥವಾ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ಲು ಯಾರು मौसी उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था उसके बाल ಅವಳ ತಲೆಗೂದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಕೆದರಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿತ್ತು ಚेहरा सूखा हुआ था ಮುಖೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಮುಖೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया हाँ किस तरह वो बहुत खुशी में वो बच्चों के साथ खेला करती थी कहानियां सुनाती थी चुटकुले सुनाती थी है ना लेकिन अभी ये घर में खाट पर वो लेट रही थी कि कैसी स्थिति में उनका चेहरा सूखा हुआ है ना और बाल सभी उलझे हुए थे है ना ऐसी स्थिति ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಗಸು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಅಪಾರವಾದಂತ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಯಾರಿಗೆ ಮೌಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಕೆ ಹಾ ठीक है दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई हाँ दूसरे दिन वो देखिए आ दिन ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು ಹೋದ್ರು ಮರುದಿವಸ दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर ಒಂದು ತಮ್ಮ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಿ ಆಟ ಆಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೌಟ್ ರಹೆ थे ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೌಟ್ ರಹೆ थे तो रास्ते में पुल के पास ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ पुल मतलब क्या है ಒಂದು ಸೇತುವೆ पुल ಅಂದ್ರೆ ब्रिज के पास मौसी बैठी नजर आई ಕುಳಿತಿರುವುದವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ಲು ಹಾ ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಳು ಒಂದು ಸೇತುವೆಯ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಹಾ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಟವಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ओके उसके पास एक छोटी सी गटरी और लाठी भी थी हाँ एक छोटी सी गटरी ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟು ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಠಿ ಗಟ್ರಿ ಗಂಟು ಲಾಠಿ ಕೋಲು ಓಕೆ ಹೀಗೆ ಊರಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಲಿತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಮೂಟೆಯನ್ನು ಅವಳ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे हाँ मौसी को देखते ही मौसिಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತುವರಿದು घेर कर मतलब क्या है ಸುತ್ತುವರಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ पूछने लगी ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ तू इतने दिन कहाँ थी मौसी ನೀನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮೌಸಿ यहाँ क्यों बैठी हो ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ एक ने पूछा हाँ
ಅವಾಗ ಮೌಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಗು. कहते हुए मौसी की आंखें भर आई, ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅವಳ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಬಂತು, ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು. तू बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದ, ಯಾರು? ಬಲ್ದೇವನ್ ಅಂತ ಹುಡುಗೇನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೂ ಬಿಮಾರ್ ಥಿ ಮೌಸಿ, ನಿನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ, ತಬಿಯತ್ ಕೇಸಿ ಹೈ, ತಬಿಯತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ, ಹಾಲತ್ ಕೇಸಿ ಹೈ? ಬೇಟಾ ಮೈ ಠೀಕ್ ಹೋ ಗಯಿ ಹೂಂ, ಮೌಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬೇಟಾ ಮಗು, ಮೈ ಠೀಕ್ ಹೋ ಗಯಿ ಹೂಂ, ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. मैं भी अपना गांव जा रही हूँ, ನಾನೀಗ ನನ್ನ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಮೌಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सबने एक स्वर में कहा. हाँ, सभी बच्चे एक स्वर में, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು? हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, ಹಾ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೌಸಿ ಕಿ ಆಂಖೋ ಮೇ ಆಂಸು ಛಲಕ್ ಉಠಿ, ಹಾ, ಈಗ ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹರಿಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ, ಮೌಸಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ. ओके, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी सभी. ओके, और क्या हो सकता है आगे, मौसी को से कैसे वो संभालते हैं. एक वीडियो में देखे होंगे आप लोग, क्या है वो, क्या है, छोटी सी फिल्म थी, है ना, मैंने भेजा था उससे बहुत अच्छी तरह से बच्चे सभी एक्टिंग किए हैं, उसे अच्छी तरह से आप समझे होंगे. ठीक है, हाँ, और फिर एक बार उसे देखते रहिए. ओके, ठीक है. और बच्चों, आप सभी ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ठीक है. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ अनलाइक कोडी. ओके, ठीक है. तब तक आप सभी को नमस्कार. नेक्स्ट क्लास में अगला पार्ट देखेंगे. ओके.